ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनैस रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की है। उस खुशी सूची मुताबक जी भारत नूं 145 देशों विचों 139वां स्थान मिले, यानी कि असी कह लीए कि तकरीबन सारी दुनिया ही साडे नालों खुश है। हुण पहली गल तां है कि खुशी है की, खुशी एक मन की अवस्था है, एक एहसास है कि किसी नूं तां खुशी घर परिवार च बह के मिलती है, किसी नूं पैसा कमा के मिलती है, किसी नूं समाज दे विच रुतबे नाल मिलती है, तो किसी नूं अपनी मौज मस्ती दे विच रह के मिलती है। जिहड़ी खुशी दी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनैस रिपोर्ट दे विच गल कर रहा, असी गल उस खुशी दी करनी है तो उहनूं किवें नापदे हैगे है, की मापदंड दे उत्ते आउंदा है। सो ये गल जिहड़ी हैगी है खुशी नापण दी 1972 विच इधर जड़ा अपना भूटान दे राजा सीगे उदों जिहड़ी जिगमे सिगिया वांगचुक उन्होंने लियांदी सी ते उन्होंने इनू नाम दिता सी ग्रॉस नैशनल हैप्पीनैस दा। भूटान दे राजे दे मुताबक ये गल जिहड़ी सीगी कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था नूं उहदे लोकां दी खुशहालीत नाल जोड़िया जावे ते उन्हां नूं जोड़ के देखिया जावे, यानी कि जिहड़े साधन बने हैं कि वो लोगों को खुशहाल करन च खुश रखन च काम भी आए हैं, उन्हां दा असर की होया ते उहदा मेन मुद्दा की सीगा कि जे लोग खुश हैगे है तो इहदा मतलब राज तरक्की कर रहा है, तो जे आवाम ही खुश नहीं हैगी तो वो मुल्क दी तो इहदा मतलब कि वो मुल्क थल्ले नूं जा रहा है, तो उत्थों दी जिहड़ी सरकार है उहनूं राजकाल चलाउण दा कोई हक नहीं। सो असी जे देखिए कि भारत नूं महामारी तो पहला जे गल करते हैं 15 सालों की, तो 5 तो 11% तक साड़ी GDP ग्रो हुई है, यानी कि इसकी आमदन वधी है। पर की उहदे हिसाब नाल साड़ियां नौकरियां वधियां, की उहदे हिसाब नाल साडे लोकां दा लिविंग स्टैंडर्ड वधिया, ये चीज़ की गल जिहड़ी हैगी है इहदे च बहुत जरूरी है नाल लैनी। सो असल दे विच जदों उन्हां ने 1980 विच अपने मुल्क दे विच ग्रॉस नैशनल हैप्पीनैस नूं लागू कीता तां उन्हां ने 4 पैरामीटर रखे: शासन, टिकाऊ विकास, सभ्याचार अते वातावरण की संभाल ते लचकीला जीवन पद्धर, यानी कि रेजिलेंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड। सो हुण जिहड़ी गल आ गई कि ये तां उन्हां ने अपना वरत्या, पर जदों पहली बारी 2012 दे विच संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनैस रिपोर्ट लियांदी तां उन्हां ने ये 4 पैरामीटर नूं अग्गों 9 दे विच वंडता। वो की हैगे है, उन्हां ने इन्हां नूं करता रहन सहन, भ्रिष्टाचार, मनुखी अधिकार, समाजिक संबंध, दिमागी सेहत, जिंदगी तो संतुष्टि, रूहानीयत, सरकारां दी कारगुजारी अते इंसाफ। इन्हां 9 चीज़ों के उत्ते उन्होंने अगों इनू वंडता। हुण जदों संयुक्त राष्ट्र इन्हां ते स्टडी करता है तो वह गैलोप वर्ल्ड पोल डाटा चकदा है, उहदे ते जिहड़ी कंट्री लैडर ऑफ सैटिस्फैक्शन है वो लाई जाती है, यानी कि उहदे विच 0 तो 10 तक मुल्कां नूं रैंक दिते जांदे हैगे है। हुण जिहड़े मुल्क 7 तो 10 दे विच आउंदे हैगे है, यानी कि वो मुल्क हैगे है जिन्हां नूं असी खुशहाल प्रफुल्लत देश कहने हैं, थ्राइविंग कहने हैं। जिहड़े मुल्क 4 तो 7 दे विच आउंदे हैगे है उन्हां नूं असी संघर्षी कहने हैं, यानी कि स्ट्रगलिंग, कि हजे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिहड़े 0 तो 4 दे विच आउंदे हैगे है वो दुखी, यानी कि सफरिंग, उन्हां दी तां सफरिंग चल रही हैगी है। असी इस वक्त जिहड़ी सब तो हेठली श्रेणी 0 तो 4 वाली है उहदे विच आउंदे आ 3.82 अंकां नाल, ते साडे नाल जिहड़े मुल्क हैगे है वो सूडान, जिम्बावे, ठीक है भी है, ये सारे मुल्क साडे नाल हैगे है। सो असी जमां हेठले पद्धर ते आ गए हैं, इत्थों तक कि साडे जिहड़े आंढी गुआंढी मुल्क हैगे है जिवें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भी दूजी श्रेणी दे विच आउंदे आ संघर्षी दे विच, ते असी इत्थों भी थल्ले आ गए हैं। यही साडे सोच की वजह होनी चाहिए है कि जिन्हां नूं असी माड़ा कह रहे हैं कि वो अपनी आवाम लई इन्ने चंगे हो गए कि अज वो साडे नालों भी उत्ते हैगे है। सो ये सोचण दी गल हैगी है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਡਿਕ ਮਾਡਲ ਲਾਇਆ। ਨਾਰਡਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਨਾਰਡਿਕ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ, ਪੂੰਜੀਕਰਨ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ GDP। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਯਾਨੀ GDP ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ GDP ਹੈ ਉਹ -7% ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 30 ਤੋਂ 35% ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ 2020 ਦੀ 21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ GDP ਦਾ 37.1% ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਨਾਲ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਦਰ ਕਿ ਇਹੋ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 86ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਗਲੋਬਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 39% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। 46% ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ 67% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ BP ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ GDP ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਘੁਮਾਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।